ke te prata mana, gornoto malo džanam ju asanođica, mori ju asanođica Ana, stara majstorica, lele, stara majstorica. Ti da strojosaš Ana, šeitan džulizara, mori šeitan džulizara. Ako ti ja taksat Ana mori, skoro da si dojdeš Ana. Ako ne ti ja dadat Ana, troale da posediš dejdi, nejze Ana da se populiš dejdi. More kako sitno veze Ana na sagurata čevre. More stana se obleče Ana, terla fustan dejdi, terla fustan dejdi tulbe čekerlija. More Ana si otide džanam, kaj žrta si lumkija, strojnik sum dojde na po tvojato devojče. Ako mi ja daješ, čelim skoro da si odam džanam, aber da odnesam. Mori, Ana, bela Fatimka, skrišu me taksana Ana za kaleš Alija. Ovo ipak ne beše tak. Nevestata su sita redovi, mu je taksana na svojot izbranik i svadba Kijini. Godini so red so zasluženo vnimanije ja sledi megaličkata svadba. Kako negubana tradicija, kako etnološko i folklorno bogatstvo, kako kulturni nastav. No ta je do toj stepen pročistena od slučajnih slučki, toliko cvrsto izrežirana i vkalapena vo nekakvi ramki, toliko ubavo podkrepena sa učestvo na kulturno-umetnički društva od republikava, što se koja navikova tako jajce na jajce. Jedinstveno, novi na sekoja godina se nekoji drugi vistinski mladenci. To si je taka si je koncipirana i ni na kraj pamet da pravime komentar treba li da bude takva ili ne. A svadbite vo gorno i dolnorekanski od kraj potečene je to na radika se nešto drugo. Mogu nalikuvat na galičkata, no je karakteristično to što makar za nijanse se razlikuvat od selo do selo. Taka možeme da zboruvame prijedna gruba podelba za običaj vo gornareka, vo dolnareka, vo župa, pa durjevo predelite od debarkon struga naseljenico makedonci muslimani. Razlikite se može bi najizrazeni vo opeanite pesni pred, za vremena slučuvanjeto ili po sekoj običaj. Se raboti za različni tekstovi, kaj koji suština pese pak ista. Ova što go gledame se slučuva vo žirovnice, sabota je. Vo četvrtokot jaknosa nevestata i su toa ta veke ne spađaše vo momit. Potoa od kućata na zetoce ispratija kanarčinjata, da go pokana celo to selo na svadbata koja eve teče. Oddaleku zurlite i tapanite go najavija svoje to doađanje, je najavija veselbat. A muzikata mošne svečano treba da bide i prečekana i daruvana. To se slučava pred kućata na zetot, kada što odranite utrinski časovi doađat rodninite i prijateljite na čestito. Pri toa se nosati darovi koji ke se smestat vo jednako golema odaja, zašto ki gi ima mnogo, a mora sedaje na jedno mjesto. Rekotne sabota je. A porano svadbite se pravile v četvrtok, i toa vo periodot koga gurbetčite ke se vratat, okolo Krstovda. To bil najpogodniji od period, zašto polskite raboti se završuvat, letnina te reči si sobrana, ženite poslobodni, a možite doma. Započnuva odenjeto da se pokonat gostitelj za svadbu. Adetot je narečen zovenj. Se odi od kuća do kuća, ovde onda ke se razvije po nekve oro i pravo vo kućata na nevestata. Tamo ke pojdat samo mažit, kumovit, ke gi pokanat svatovštinite na veselba i ke sednat da se počestat. 3 pati ke se frli i puška, da se razbere, da se znaje. Kolkav ke bide brojot na kumovite, se dogovarat po svatenite. Važno je samo jedno. Ako podarocite onije najintimnite za mladata se nosat so konj,
Во вкупната бројка, која мора да биде парна, за кум се брои и конјот. Напред оди барјактарот, по него најстариот кум. И така еден по еден, според возраста. Песната за време на испраќањето на кумот е «Берите се, берите китени кумови. Ке одиме кај нашата невеста. Ке носиме руба невестинска. Ке дојсите руба на Зетовска». Патот по кој ќе поминат кумовите е прецизно одреден. До невестинската куќа се оди по најкусиот пат, а ќе се вратат по најдолгиот, преку целото село. По истиот пат по кој утредента в недела ќе биде доведена невестата во новиот дом. Пред невестинските порти кумовите ќе ги пречекаат пречекалените. Тогаш за прв пат официјално ќе им се покаже невестата која глувее. Околу неа нејзините другарки. Најблиската родбина на невестата не е весела како гостите од машката страна. Ке се закити портата и ке се одигра некве ора. На младата нејзините ќе запеат. Што ми ти е мила керко, шо солдзе ми рониш? Стројници ми дошле миđo од далек. Ти се мола мили миđo да не ме дават. Ти ке пукниш мила керко, таму ке си одиш. Куќата на младоженецот пак постојано отворена. Вистинска врвулица од луѓе. Честитање, подароци, песна. Шо е било горе в планина, ал се овци, ал се јагонца. Ми се овци ми се растурили, а јагонца ми се разблеале. Шо е бело невестино дворие, ал се моми, ал се беќари. Ми се моми, ми се распеале, а беќари ми се разиграле. Ја свршиле убава мома, не во куќа, туку во сараја. Кумовите кај невестата ќе седнат на софра и најпрво ќе бидат послужени со шекер, да им биде благо на младите. Потоа вообичаено е да се проба малку пача или шкембе чорба, а следува пилавот со црн телешки дроб, бабка. Динстаното телешко месо оди со компири, а од солените работи се служат и валангии. Валангии се подебели печени кори, во средината може да има и малку толчени ореви, а вкусот го дава врелото кравјо масло со кое се полеваат корите. Во други места, во Струшко и до Охридско, например, слично сукано е она тури потпечи или ѓомлезе. Во менито на крајот ќе се најдат тулумбите, сутлијашот и црната алба. Абе, жал солариум си е. Некаде чорба се вика тоа, некаде супичка. Ајде, ви се, Питал сам што нема се. Ама сам да ми. За да придаде Господ вакво јадење и утре, на крајот задолжителната молитва. Амин. Аузу биллахи минеш шејтани раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Елхамдулиллахи раббил алемин. Весалату веселаму ала сејидина Мухаммадин ва ала алиhi. Аллахуме ġal nimetena dajmen vel devletena halimen velatu. Sellit halimen залима вела. Тенкус би хурмети лер патија. Гостите не смеат да заседнат. Во куќата има уште многу работа. Треба сево ова да се раскрене, да се среди, зашто приквечер ќе дојдат невестите од родата на момчето. Ќе донесат дарови и ќе биде многу, многу свечено. Затоа сега другарките на невестата ќе ја испеат шеговитата песна за оваа пригода.
Stani kume, dosta rastakува. Stani kume, dosta koski гриза. И пречекалените ќе ги испретат кумовите по кои ќе ја пратат и облеката за зетот, дар од младата. Прик вечер, истиот ден, денот пред свадбата, жените од страната на младоженецот, така наречените канарици, ќе дојдат кај младата, да ја видат и да ја даруваат. Пред да влезат во дворот, со песна ќе ја повикаат невестата да излези и да ги пречека. Да излези бре невесто широки дворои, да пречекаш бре невесто твоја на свекрва. Ке ти дајат бре невесто големи бакшиши. Да излези бре невесто широки дворои, да пречекаш бре невесто јунакова рода. Ке ти дајат бре невесто големи бакшиши. Но невестата не излегува. Покриена, стокмена како кукла, стои простум исправена и гувее. Канариците продолжуваат со пеењето. Ти, невесто, црвен шеќер, донеси шербет, да напиеш бре невесто твојата свекрва. Свекрвата е таа што ќе го открие лицето на младата и прва ќе ја дарува. Фустани, чевли, костими, чораби, ама баш од се по нешто. И пари, и златни гердани. А се мора да се покаже, да се види и надалеку да се прераскаже, да се знае како било и колку било. А секој донел колку што може, ама и малку повеќе, зашто сиов овој адет има помалку и надпреварувачки призвук. Истата вечер кај младоженецот собрани мажи. Се чисти оризот, се лупи кромидот, се средува месото и така се поред до рано изутрина, кога на крајот ќе се излупи компирот, а ахчиите ќе ги запалат големите казани за свадбениот ручек. Менито стандардно: телешко месо со компир, пача чорба, бабка, ориз со црн дроб, валангии и алба. Što je objasnio gdje je škola? Големиот момент. Најмалото деверче, качено на кој, ќе ја поведе поворката која ќе оди по невестата. Зурли, тапани, песна, радост и веселба на сите што одат по невестата. Тага и солзи кај оние што треба да ја дадат. Веселбата на некој начин се поматува со тагата.
Žali mome da žali me, kako ke se razdelime. Ti od mene, ja se od tebe. Ili čerešna se od koren korneše, moma se od majka deleše. Proštevaj, majko, proštevaj, proštevaj te cela rodnina. Proštevaj, majko, proštevaj, proštevaj te cela rodnina. Do svega su majka slušala, od svega će slušam sve krva. Na konj najprvo ke se natovara darovi, istkajen ili navezeni vo dolgite zimski noki. Od nevestata, od majkata, od sestrite ili od najdobrite drugar, koga bile sami, koga babovcite im bile dalete na gurbe. Za to vreme nevestata ke se zbogува со najbliskite zemajki im rak, adet narečen zemanje temena. Nevesto mori devojko, ubavo celivaj rakat. Nevesto mori devojko, da ne usramiš majkat. Ubavo celivaj rakata, da ne usramiš tatkoti. Ubavo celivaj rakata, da ne usramiš braćata, da ne usramiš sestrite. Sve korot postojano frlo bombončinja, a povorkata poajde. Pa to do kukjata na zetote ono istiot, po koji votekot na včerašnji den se vratije kumovi. Patem nevestata ke se napije voda od čevelot na 3 češmi, ke istavat paričevo rakavicite i vo drugi od čevel, što ke bide nagrada za najmladoto deverče, koje nešto podocna ke gi odvrze racet. Poveće premijer. Ako ne mora. Prosio desno mora, ej! Prosio kod tamo mora, ne vidiš? Evo ovdje, Šumarče, Čadojga čeka. Poslije da čeka. Čega da strana bega? Ajde, prijatelj. Ajde, ti postar. Pokaži se. Deca. Ostavi.
Od konj pred noviот dom невестата ќе ја симне свекорот. За да биде домакинка, ќе ја спушти прво во тепсија. А дали е домакинка, уште додека доаѓа, младоженецот ќе ја погледа низ прстен, потоа и низ сито, за да и го просее табиетот, та се што е лошо да остане во него. Свекорот и свекрвата ќе ја воведат в кут. Околу шпорето треба да се просее и брашно, да се замеси леп. А за секој случај подобро сега отколку подоцна, ќе ја удрат главата 3 пати од ќумците. Онака да се знае што ја чека ако не биде како што треба. Но тоа не е се, на желбите им нема крај. Например, треба да се има и машко дете, па затоа 3 пати во скут ќе и седне малото деверче. Čekaj, čekaj, da tu li ne ila daj che ti stanno. Era da 3 parti la scuccia sanina. Cercai godine. Godine da dati. Ja su godina 3 pati. E da se koji jego sopra da camizzata, che la camizzata in navata. Evo sad. Ima se ga camizzata, da camizzata in navata. Da che sa cantare? Da che sa cantare? Mi sa che c'è seva nave. dobro. Se è comprata. Voi sa comprata. Eto, dai, eto. Li sapevo comprare. Prego, po' da Ah, mi apparata. Toto, questa è la partita che ti fate preoccupare. Со сукаво свекорот ќе открие и ќе ја дарува со некоја пара. Dopo spiego dove Chi se lava? Сега минати времиња се веќе бендисувањето, бротањето, стројниците, кумовите, дарувањето. Сега е вистинска свадба. Сите наоро. Сите наоро, зетот на столче, сред село. Седнал зетче на сребрено столче и ми седи ти Бога ми молет. Придај Боже уж поголем перчин да поседа бабови пазуе. Доста бербер, доста немазнило, само ни е зетче измазнето. Имаш раце како и гленице, имаш очи како коњске плоче. Си седи зетот, пари му лепат, пари си збира, а поубаво да му се залепат на глава и по некое јајце. Ништо се исплатува некако. А на крајот и ке го замијат со некоја кофа вода со разни тревки. За здравје, од уроци, за домакинлак, за убо.
Naskoro ќе se промени. Со невестата ќе го поведе орото, а вечер другарите ќе го испратат до одајчето и ќе му испеат по некоја подбишегаджиска песна, па ќе го заклучат. Никој да не чуе, никој да не види. Натаму и ние се откажавме од снимање.